हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम देखा पीजी फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो पेपर 102 रो यूनिट 1 रसर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद संपर्क में आलोचना कर। काव्यर अंग और आत्मा को नहीं आचार्य मानक मध्य मत पार्थक्य सृष्टि है। एथिपाई अलंकार शास्त्र रे शब्दटी मतवाद सृष्टि होइतिला। यथा रसवाद, रीतिवाद, ध्वनिवाद, अलंकारवाद, औचित्य बा वक्रतिवाद। यह सहित केही केही गुण को एक वाद रूपे ग्रहण करथिले, किंतु वास्तव में यह गोटे स्वतंत्र वाद न होई बरम रीतिर एक अंग रूपे ग्रहणीय हेबा उचित। कारण अलंकार शास्त्र विद मानक मतरे रीति आत्मा काव्य से विशेष गुणात्मा। प्रथमे भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे देखा मिलता। प्रथम रसाचार्य भाव में भरत को ग्रहण करा जाए। विश्वनाथ कविराज तांकर पुस्तक साहित्य दर्पण रे रस को काव्यर अंग बा आत्मा रूपे उल्लेख करिसंती। रस धातु रे अच प्रत्यय जोग हेले रस शब्द निष्पन्न, जार अर्थ हेउची आस्वादन, अर्थात रस्यते इति रस, जहा आस्वादित होता है ताहा ही रस। भरतंक मतरे रस हेउची विभाव, अनुभाव और व्यभिचार। संजोग द्रस निष्पत्ति और संजोग रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संजोग घटिले रस निष्पत्ति होता है। विश्वनाथ कविराज तांको साहित्य दर्पण रे रस को विश्लेषण करी 10टी वैशिष्ट्य उपस्थापना करिसंती। यथा 1 रस गुण उद्रेक करी, 2 रस अखंड, 3 रस स्वप्रकाश, 4 रस आनंदमय, 5 रस निर्णय, 6 रस वैद्यंत स्पर्श शून्य, 7 रस ब्रह्मानंद सहदर, 8 रस लोकाचर चमत्कार प्राण, 9 रस अलौकिक और अनिर्वचनीय, 10 मनीषर सहृदय संवेद्य। मनीषर 3टी गुण परिलिखित होता है, यथा सत्व, रस, तम। रसर निष्पत्ति सूत्र। आचार्य भरत तांकर नाट्य शास्त्र रे रसर परिभाषा रे कहिसंती विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संजोग, द्रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बा व्यभिचारी भावर संजोग घटिले रस निष्पन्न होता है। लौकिक जगतर कारण कार्य और सहकारी कारण काव्य जगत रे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव परिचित। 1 स्थायी भाव, जो भावर विनाश न थाए ताहा ही स्थायी भाव। 2 विभाव, जहा विशेष भावे जना पड़े ताहा हेला विभाव। विभाव हेउची 2 प्रकार, यथा उद्दीपना और आलंबन। उद्दीपन विभाव, जो विभाव रीति आदि स्थायी भाव को उत्दीप्त करती से माने हेले उद्दीपन विभाव। चंद्र, बसंत ऋतु, निर्जन स्थान, उपवन, भ्रमर गुंजन आदि नायक नायिका प्रेम भाव को उत्दीप्त करिथिबारु सेही माने उद्दीपन विभाव। 2 आलंबन विभाव, रस निष्पत्ति निमंते नायक नायिका परस्पर उपरे आलंबन और अवलंबन बा आश्रय करुथिबारु से माने आलंबन विभाव। अनुभाव, भाव को जी अनुसरण करे सी अनुभाव। जेतेबेले विभिन्न भाव अंकुरित होई प्रकाश लाभ करे ताहाको अनुभाव कहा जाए। लौकिक जगत रे ताहा कार्य रूपे परिचित। नायक नायिकांक आंगिक, बाचिक, सात्विक चेष्टा को अनुभाव कहती। 4 संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव, जो भाव सर्वदा संचरणशील ताहा संचारी भाव। बी एवं
ଅଭି ପୂର୍ବକ ଚର ବା ଚାରି। ପିଜନ୍ତ ଚର ଧାତୁରେ ଣି ନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବିଶେଷ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହା ସଦାବେଳେ ରସର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ପୁଣି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 33, ଯଥା ଗ୍ଲାନି, ଶଙ୍କା, ଅସୂୟା, ଶ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ମୋହ, ବ୍ରୀଡ଼ା, ମୋହ, ହର୍ଷ, ଉନ୍ନାଦ, ଆବେଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ରସ। ଏବେ ଦେଖିବା ରସର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ପ୍ରୟୋଗ। ଭରତମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ରସର ସଂଖ୍ୟା 8 ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୃଦୟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବଗୁପ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଆଳଙ୍କାରିକଗଣ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଶାନ୍ତରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଦଶମ ରସ ଭାବେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ 9ଟି ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଶାନ୍ତ ଆଦି 9 ପ୍ରକାର ରସ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅଳଙ୍କାରରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ରସରାଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବ୍ୟକ୍ତିରେକ କାବ୍ୟରସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୌଡ଼ୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବା ଉଦ୍ବେଗ। ରତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭରତ ନାୟକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଧର୍ମ, ଶୃଙ୍ଗାର ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାରର ଅର୍ଥ ବିନିମୟ, ପରାଜୟ, କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର କାମ ପ୍ରଭୃତି। ଚରିତାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଏ, ନାୟକ ନାୟିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ବ। ଯେଉଁଠାରେ ରତି ସଂଯୋଗର ପରିପ୍ରୋତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକ ନାୟିକାର କୌଣସି ବାଧା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମିଳନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଉଲଗ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳନ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ତାହାକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବା ବିୟୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି: ପୂର୍ବରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ, କରୁଣ। 2ରେ ଆସିଲା ହାସ୍ୟରସ। ହାସ୍ୟରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହସ, ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା ପ୍ରମୋଦ। ହାସ୍ୟରସ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆତ୍ମସ୍ଥ ଓ ପରସ୍ଥ। ବେଶଭୂଷାର ବୈଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେଖା ହାରି ହସିବାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହସୁଥିବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ହସିବାକୁ ପରସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ହସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। 3 ଆସିଲା କରୁଣ ରସ। ଜନର ବିନାଶ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ, ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। 4 ଆସିଲା ରୌଦ୍ର ରସ। କ୍ରୋଧ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ। ଶତ୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି। ଅନୁଭବ ଉଗ୍ରତା
ଆଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। 5 ଆସିଲା ବୀରରସ। ଉତ୍ସାହ ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକୁ ଜୟ କରାଯାଏ ସେ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପ୍ରତିନାୟକର ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମତି ଗର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। 6 ଆସିଲା ଭୟାନକ ରସ। ଭୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ଦେବତା। ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାଠାରୁ ଭୟଜାତ ହୁଏ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାହାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। 7 ଆସିଲା ବିଭତ୍ସ ରସ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଯୁଗ୍ମସା। ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ। ଦେବତା ମହାକାଳ। ପଚସଢ଼ା ରକ୍ତ ମାଂସ ଆଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପୋକ ଉଡ଼ିବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବାନ୍ତି ମୁଖ ଗୁଣ୍ଡନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ମୋହ ବ୍ୟାଧି ଆଦେଶ ଶରଣ ଆଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। 8 ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ବିସ୍ମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ। ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ। ଯେକୌଣସି ଆଲମ୍ବନ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସ୍ତମ୍ଭ ଶ୍ଵେତ। ରୋମାନ୍ସ ଶହ ଶହ ସ୍ୱର ସରମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବିତର୍କ ଆବେଗ ଭ୍ରାନ୍ତି ହର୍ଷ ଆଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। 9 ଆସିଲା ଶାନ୍ତରସ। ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସମ। ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ନାୟକ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତକୁଲୀୟ। ଦେବତା ନାରାୟଣ। ନିଃସ୍ୱ ରତ ପରମାତ୍ମା। ଜ୍ଞାନ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦୈବକ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରୋମାନ୍ସ ଅନୁଭାବାଦି ନିବେଦ ହର୍ଷ ସ୍ମରଣ ଆଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବିଭାବ। 10 ଆସିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବିଭାବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ରୂପ ସ୍ନେହ ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଲିଙ୍ଗନ ରୋମାନ୍ସ ଚୁମ୍ବନ ଆଦି ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଅନିଷ୍ଟ ଶଙ୍କା ହର୍ଷ ଗର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। 11 ଆସିଲା ଭକ୍ତି ରସ। ଭକ୍ତି ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରସାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦୀପନ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଶ୍ରୁପାତ ଅନୁଭାବ। ରୋମାନ୍ସ ଆଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଏବଂ ନିବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ରସବାଦ ହେଡିଂ। ଭାରତଙ୍କର ରସସୂତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମତଭେଦକୁ ନେଇ 4ଟି ମତବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯଥା କ ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଖ ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁଙ୍କ ଅନୁମତିବାଦ, ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭକ୍ତିବାଦ, ଘ ଅଭିନବଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। କ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ। ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟ ଜଣେ ମୀମାଂସକ। ତେଣୁ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଚରିତ୍ରଠାରେ ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭରତଙ୍କର ରସସୂତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରସର ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ରସ ବା କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଖ ଅନୁମତିବାଦ। ନୈୟାୟିକ ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁ ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁମତି ଭିତ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ଭରତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ମତର ଅନୁମତି ଏବଂ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ। ଅନୁମାର୍ଜ୍ୟ ବା ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ବିଭାବ ଆଦିକୁ ଅନୁମାପକ ଓ ରସକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବାସନାର ବର୍ଷକଟିର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରସ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରେ। ସେ ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟଙ୍କ ପରି ସାମାଜିକଙ୍କ ଠାରେ ନୁହେଁ ମୂଳ ଚରିତ୍ରଠାରେ ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନର 4ଟି ପ୍ରତୀତି ରହିଛି, ଯଥା 1 ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି, 2 ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି,
3 ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି 4 ସଂଶୟ ପ୍ରତୀତି। ଗ ଭୁକ୍ତିବାଦ। ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭଟ୍ଟନାୟକ ସଂଖ୍ୟା ମତାନୁଯାୟୀ ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭରତଙ୍କ ରସର ସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭୁକ୍ତି ଓ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ଭୋଜନ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ରାମ କିମ୍ବା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ରସ ପ୍ରତୀତ ବିଷୟରେ ସତଃ ଉଦାସୀନ। ପ୍ରକୃତ ସାମାଜିକ ଠାରେ ହିଁ ରସାନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଭଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଧା ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଭାବତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଭୋଜତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାପାରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଅଭିଧାୟକତ୍ୱ, ଭାବକତ୍ୱ ଓ ଭୋଜତତ୍ତ୍ୱ ଏହିପରି 3ଟି ବ୍ୟାପାର ରହିଥାଏ। ଅଭିଧାୟକତ୍ୱ ବିଷୟକ, ଭାବତତ୍ତ୍ୱ ରସାଦି ବିଷୟକ, ଭୋଜତତ୍ତ୍ୱ ସହୃଦୟ ବିଷୟକ। 4 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ହେଉଛି ଭରତଙ୍କ ସୂତ୍ରର ଅନ୍ୟତ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନବ ଭାରତୀ ଟୀକା ଓ ଧ୍ୱନ୍ୟା ଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଲୋଚନୀ ଟୀକା ଉପରେ ପୂର୍ବ ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆଳଙ୍କାରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ନୀତିରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସାନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ବିଭାନୁଭାବ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାଦ୍ରସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ତଥା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମୀ ଲେଖିକି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର 3ୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।